ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਪੰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਏ, ਸਭ ਦੀ ਖਬਰ ਲਏ, ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, दरअसल एक बड़ा उच्चा टीचा है, एक बहुत उच्चा निशाना है, एक बहुत ऊंची मंजिल है और शायद इस निशाने तक वही पहुंच सकता है जिन्होंने ये बचन उचारे हैं। पर अगर असी अपने इस आदर्श नूं सामने रखिए या तो असी आदर्श नूं नीवा कर दईए तो या आदर्श सामने रख के सानू अपना एहसास होएगा कि ये निशाना, ये मंजिल कितनी दूर है। सो इसनू इस नज़रिए नाल वेखना ही सही होएगा क्योंकि ये मंजिल मकसूद बहुत उच्ची है। निरभउ निरवैर हो जाना आसान नहीं है। जिहड़ा निरभउ निरवैर हो गया वो सिर्फ अकाल पुरख का रूप ही बन गया, फिर उसके बाद कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती। पर उस निरभउ निरवैर दीयां गल्लां करनियां और उसनूं सामने रख के साडी कोशिश है तुहाडे नाल मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ गलबात की जाए। विसाखी खालसे का सिरजना दिवस है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, कलगीधर पिता ने वैसाखी वाले दिन नंगी तलवार कढ़ के श्री साहब उलार के उन्होंने सिरां दी मंग कीती सी और उन्हां आशिकां दी मंग कीती सी जिहड़े इस इश्क दे उत्ते प्रवान चढ़ जाण और जिहड़े चढ़ गए उन्हां नूं प्यारे कहा गया। इस दे उत्ते अगले हफ्ते ये सारे प्रोग्राम होणगे और साड़ी कोशिश होएगी कि इस दे बारे विसाखी दा स्नेहा सानू आदेश की है, सानू ताड़ना की है, इस दे बारे असी विस्तार नाल तुहाडे नाल विचार साझे करांगे। इतिहासक पक्षों, गुरबाणी दे पक्षों, गुरु साहब दे आदेशां और हुक्मनामियां दे मुताबक बहुत ज़रूरी है अज उन्हां नूं दोबारा याद करके उन्हां नूं सामने रख के असी उन्हां दे मुताबक अपने आप नूं ढालण दा यतन करिए, ना कि असी अपने ही नियम बना के उस दे उत्ते उसनूं ही वो इलाही नियमां दा नाम दईए। विसाखी दा जदों भी जिक्र आएगा, खालसे दी सिरजना दा जिक्र आएगा और 1978 की वो खूनी वैसाखी जदों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अजमत की खातर अमृतसर दे विच खून की होली खेडी गई। उन्हां महान शहीदां नूं भी याद करन दा और जिस मकसद लई उन्होंने शहादत दिती उस नूं मुड़ याद करन दा एक मौका होएगा। 14 तारीख आ रही है पर इस दे विच एक होर बहुत वड्डा कुछ ऐसा घटनाक्रम हो रहा है, सिरजिया जा रहा है। वो है हरिद्वार दे विच जिस थां दे उत्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने करतारपुर वल पानी देण दा जो कौतक रचिया सी, जो कौतक कीता सी, उस थां दे उत्ते जो गुरुद्वारा साहिब सी उसनूं 1984 दे विच स्थानक लोकां ने उहदे उत्ते कब्जा करके
ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪੁਚੰਗੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ BC ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ IGP ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MLA ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਹਨ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ, ਇਹ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਪਲ ਮਾਰੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣੀ ਹੈ। SIT ਦਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ, ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 74%, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 65% ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 64%। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਸੁਰਖੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਲੀਡਸ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ
उन्होंने हाले तक यही बयान दिंदे रहे सी कि मेरा कोई परिवार नहीं है ते मेरे इस करके मैं करप्शन किहदे लई करांगा। पर हुण जो कि नवे फॉर्मां दे विच पूरा वेरवा देना सी, विआह तो 45 साल बाद अज श्री नरेंद्र मोदी ने अपने हल्फनामे दे विच अपनी धर्म पत्नी का जिक्र भी किया और नाम ही उन्हां दा लिखिया और जशोदाबेन दा नाम उन्होंने जिक्र किया। इस दे उत्ते काफ़ी कई पासियों एतराज़ भी होया कि की नरेंद्र मोदी अज तक हल्फिया बयाननामे दे विच झूठ बोलते रहे हैं कि उन्होंने इस दे विच कोई कानूनी जुर्म किया है। उन्हां दे भरा दा यह कहना है कि उन्हां दा विआह समाजिक रस्मां दे मुताबक बहुत छोटी उम्र विच होया सी, पर उस तो एकदम बाद उन्होंने घर छड़ दिता सी और इस करके इसनूं विआह टैक्नीकली तो है पर उन्होंने मन्निया नहीं जा सकता। हुण इस दे उत्ते कई किस्म दीयां टिप्पणियां आ रही हैं जिहड़ियां असी नहीं देनियां चाहते, पर एक गल तां जरूर है कि अगर नरेंद्र मोदी उन्होंने फैसला कर लिया कि देश की सेवा की खातर वो इकल्लियां रहना चाहणगे, पर उन्हां दी जिहड़ी धर्म पत्नी है कि उन्हां दी इस दे विच मर्जी सी और उन्हां नूं विआह दे बंधन विच रखदियां होयां उस तो इनकार करना ये बड़ी वड्डी एक गल है। हुण वो जशोदाबेन दे भरा दा यह कहना है कि इन्ने सालों बाद अज जशोदाबेन जिहड़ी उन्हां दी धर्म पत्नी है नरेंद्र मोदी दी, उन्हां दियां दुआवां और अरदासां सुनिया गईयां हन कि नरेंद्र मोदी ने ज़ाहिरा तौर दे उत्ते ऐलानिया तौर दे उत्ते मन्निया है कि वो उन्हां दी धर्म पत्नी है। उन्हां दा इंतज़ार जो 45 साल दा सी वो पूरा होया है। सो ये कुछ कुछ सुर्खियां हन। वक्फे दे बाद असी गल करांगे हरिद्वार दी उस स्थान दी जिथे गुरु नानक साहब ने वो कौतक रचिया और नमो सूरज सूरजे दे सिद्धांत नूं दृढ़ करदियां होयां जिहड़ा पैगाम दिता सी, उस इलाही पैगाम दी याद विच वो स्थान जिसदा हुण झगड़ा और रेड़का चल रहा है कि ये जगह मिलेगी, ये आउण वाला समा दसेगा। एक वक्फे दे बाद असी मुड़ हाज़र हुन्ने आ और कोशिश करांगे कि असी इस दे उत्ते गलबात कर सकें। गैर पंजाबी दे दानश्वर दर्शकों ते सुचेत श्रोता जना दा वक्फे दे बाद तिका स्वागत है। विसाखी बहुत ही महान पवित्र दिन है जिस दिन गुरु नानक साहब दे उस बचन जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ नूं अमली रूप दिता गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आनंदपुर साहब की उस पावन धरती ते तखत श्री केसगढ़ साहब के स्थान के उत्ते उन्होंने इसी चीज़ नूं प्रैक्टिकल रूप में कहंदियां होयां यही क्या जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। पर इस वार खाली लफ्ज़ां नाल नहीं बल्कि हत्थ दे विच गुरु कलगीधर पिता दे एक श्री साहब भी सी और जिहड़े इस मार्ग दे उत्ते आए उन्हां नूं आशिक या प्यारे कहा गया। इस घटना ने सारे संसार के इतिहास को बदल के रख दिता और सारा स्वरूप ही बदलिया गया। खालसे नूं संपूर्णता बख्शिश हो गई और गुरु खालसा हो गया। 1978 की विसाखी दे उत्ते अमृतसर दे विच जो खून डुलिया वो किसी तो भुलिया नहीं। उसकी चीज़ उसका दर्द हाले भी महसूस किया जा सकता है। उसके बाद जो कुछ होया शायद उसके ही छां हेठ होया। हुण हरिद्वार जिहड़ा कि एक बहुत ही इतिहासक पौराणिक इतिहासक स्थान है और जिथे गंगा नदी
ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਔਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਆਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ ਝਗੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਕਤ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਜਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬਾੜਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਫੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕਵਾੜਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਘਾਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਕੱਚੇ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 1984 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਜੀ। ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਜੀ। ਸਿੱਖ ਡਰ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਜੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਜਦ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ। ਜੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ यूपी ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਔਰ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਲਵਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 5000 ਗਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚਵੇਰੇ, ਜਦ ਘਾਟ ਕੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2009 ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਔਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਡੀਐਮਐਮ ਔਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ YouTube ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸਿਰਫ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਔਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਬਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੇ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਨ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹਨ ਸਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿ ਇਕਲਾ ਚਲੋ ਰੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਐਸਾ ਐਲਾਨ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? नहीं जी, इस तरह है कि लांबा साहब की चोणा वाला मामला नहीं, 2009 तो लगातार हर गुरपुरब ते हर वड्डे गुरपुरब ते उत्थे इत्थे एजिटेशन लगातार चलती आ रही है। 2009 तो कदी भी असी रोकया नहीं। पिछले 4 साल तो लगातार असी विसाखी वाले दिन उत्थे गिरफ्तारियां दिंदे हां। साडियां गिरफ्तारियां दी निंदा अकाल तख्त साहब दे जथेदार भी करते ने, सरदार प्रकाश सिंह बादल भी कर रहे हैं, श्रोमणी कमेटी भी कर दी है। पर ਐਦਕੀ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਦਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? नहीं 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 नहीं, ये वड्डा काम है, बहुत वड्डी गल है। गुरु नानक साहब दा गुरुद्वारा हिस्टोरिकल 450 साल पुराना मलिया मेट किया गया, जिदी मूवमेंट चल रही है। मूवमेंट रोकना जिहड़ा सी वो बड़ी वड्डी कमजोरी साबित करदा कि सिख चले गए ने, सिख डर गए ने। हुण इन्हां ने जिहड़े मुजाहरे करने सन कर लए ने, गुरु नानक साहब दे प्रकाश दिवस तो बाद मुड़ के आए नहीं। साडा एक मैसेज गलत जाना सी, जिहड़ा साडी मूवमेंट लगातार चल रही है। नहीं, मैं कहना अगर इनू 1 महीने लिए अगर टाल देंदे ते की दिक्कत सी? जब मूवमेंटा चलदियां ने वो ब्रेक नहीं होंदियां। इलेक्शन बड़ी छोटी जी गल है जी। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ? जी 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 जी, ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰਦੁਆਰ ਦੇ 7-8 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰਦੁਆਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ ਆਪ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਜੇ ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ डेपुटेशन लैके गए, मुख्यमंत्री ਨੂੰ मिले, श्रोमणी कमेटी का बड़ा वड्डा डेपुटेशन गया, मुख्यमंत्री ने कहा ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ ਖੋਹ ਲੇ ਕੌਮ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲੈ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ 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 ਜੀ, ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਤਕੀ ਦੇ ਮੈਂ ਲਿਮਿਟਡ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 14 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ,
ਇਸ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੱਸ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨੇਕ ਕਾਜ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੌਮ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਣਗੇ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਔਰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਕੱਲਿਆਂ ਕੋ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ 15 ਤਰੀਕ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੌਤਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਉਲਝਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਰਾਈਟਫੁਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਖਾਲਸਾ 1.25 ਲੱਖ ਸੇਕ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, 2 ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, 2 ਦੂਜੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਟੋਕਨ ਦਾ ਟਾਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਾਕਨ ਦਾ ਵਾਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। सीधा तैरता है वक्त रफ्तान आप में। ਜੇ 30 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਮਰਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਵਾਜਬ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 1978 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਊਗਾ। ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਆ, ਤਦੇ ਜਾਗੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਸੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਨਭੂਤਕ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸਥਾਨਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਗੁਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਲੰਬਾ ਸਿੰਘ, ਲੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਗੁਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਗੁਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਜੀ ਬੋਲਦਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ।
ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮਝਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਈ ਉਹ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲਾਂਬਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਏ ਜੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 MP ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਕੀ ਆ, ਬਾਦਲ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ what can you expect from them? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। lamba@getpunjabi.tv ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।